Good morning, everybody. I am Assistant Professor Dr. Kumari Priyamvada Dinesh Bhatt, and let us start our next poem. It is Needless to Ask of a Saint. It is written by or it is composed by Kabir. This poem is in the syllabus of BCom final year 5th semester. Let us learn this poem. Introduction. Kabir was an Indian mystic poet who lived during the 15th century in what is now Uttar Pradesh. There are many legends about his life, but little factual evidence to corroborate any of these stories. His poetry was sung in the form of couplets and short verses in the local dialect. In them, Kabir touched upon philosophical and social themes such as religion, the search for God, love, and caste. His poetry was transmitted orally through popular folk music and culture and began to be written down a couple of centuries after his death. Kabir's work has remained popular through the years and has been translated by eminent scholars and poets from around the world. The following poem has been taken from Songs of Kabir. It is published in 1915, a collection of 100 poems by Kabir translated to English by Rabindranath Tagore. In this particular poem, the poet criticizes the caste system. He wonders if everybody's purpose in life is to seek God, then why do we differentiate on the basis of caste? Let us read the poem first. It is needless to ask of a saint by Kabir. It is needless to ask of a saint the caste to which he belongs. For the priest, the warrior, the tradesman, and all the 36 castes alike are seeking for God. It is but folly to ask what the caste of a saint may be. The barber has sought God, the washerwoman, and the carpenter. Even Raidas was a seeker after God. The Rishi Sopcha was a tanner by caste. Hindus and Muslims alike have achieved that end where remains no mark of distinction. The poem is written in a very lucid language, very simple language, or we can say that it is translated very simply by the great poet Rabindranath Tagore. It is needless to ask a saint the caste to which he belongs. The poet says that here, the poet Kabir says that it is really needless to ask a saint the caste to which he belongs. It is needless, it is meaningless. There is no sense in asking any saint, any hermit to, or any saint, any seeker of God to which caste he belongs. What is his caste? It is really needless to ask him, it is meaningless to ask him his caste, because all the saints are above all the caste, above all the differences. Caste system is a system of differentiating person from person, and so that all these saints, the seekers of God, they are above all these differences, above all these distinctions. Common people seem separated by such things like caste, creed, religion, high society, low society, richness, poorness, but these saints are same. Their mindset is same. They don't think people different from one another, and they are above all these differences, and so that it is really needless to ask any saint about his caste. Then poet says that, Kabir says that, for the priest, the warrior, the tradesman, and all the 36 castes alike are seeking for God. The saints are seeking the God. सेंट्स, साधू संन्यासी लोक हे देवाच्या शोधात असतात. कबीर सेज दॅट इवन द प्रिस्ट, पुजारी, द वॉरियर, सैनिक, द ट्रेड्समन, व्यापारी, अँड ऑल द 36 कास्ट अलाइक आर सिकिंग फॉर गॉड. समाजामध्ये पुजारी आहे, सैनिक लोक आहे, व्यापारी आहे, आणि सगळ्या 18 पगड जाती आपण ज्याला म्हणतो, अशा 36 प्रकारच्या जातींचे लोक, म्हणजे सर्व लोक, सर्व समाज हा काय आहे, सरते शेवटी देवाच्या शोधात आहे.
प्रत्येकाला देवाचा आशीर्वाद मिळवायचा आहे, प्रत्येकजण देवाच्या शोधात आहे. आणि हे जे साधू संत लोक असतात हे फक्त आणि फक्त देवाचाच शोध घेत असतात आणि त्यामुळे ते ह्या सगळ्या गोष्टींच्या वर आहेत. त्यांच्या दृष्टीने जात, धर्म, श्रीमंत, गरीब या कोणत्याही गोष्टींना अर्थ नसतो आणि त्यामुळे ते फक्त देवाच्या शोधामध्ये असतात, आध्यात्मिक उन्नतीच्या मार्गावर ते असतात. आणि त्यामुळे ही गोष्ट अतिशय मिनिंगलेस आहे, मूर्खपणाची आहे की एखाद्या साधूला तो कोणत्या जातीचा आहे हे विचारणं. साधू संन्यासी हा या जाती धर्माच्या पूर्णपणे वर पोचलेला असतो, त्याला ह्या डिफरन्सेसशी काही घेणं देणं नसतं. कबीर असं म्हणतो की समाजामध्ये सुद्धा जे लोक आहेत, प्रिस्ट आहे, वॉरियर आहे, ट्रेड्समन आहे, हे सगळेजण देवाच्या शोधात असतात. इट इज बट फॉली टू आस्क व्हॉट द कास्ट ऑफ ए सेंट मे बी. आणि या सगळ्यामुळे कबीर असं म्हणतात की हा खरंच मूर्खपणा आहे की एखाद्या संताला तुम्ही त्याची जात किंवा त्याचा धर्म तुम्ही विचारा, हे अतिशय चुकीचं आहे. कारण हा संत कोण आहे? ए सेंट इज ए ग्रेट सीकर. हा अतिशय मोठा सीकर आहे, मोठा सर्चर आहे. कोणाचा? देवाचा. ही इज ए ग्रेट सीकर ऑफ गॉड. तो देवाच्याच शोधामध्ये आहे. तो प्रत्येकामध्ये, संत जो आहे तो प्रत्येकामध्ये देवाला शोधतो आहे आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक मनुष्यामध्ये तो देवाला पाहतो आहे. आणि म्हणूनच कोणत्याही संताच्या दृष्टीने जात, धर्म ह्या सगळ्या गोष्टींना काहीही अर्थ नाही आहे. द बार्बर हॅज सॉट गॉड, द वॉशर वुमन अँड द कार्पेंटर. कबीर असं म्हणतात की बार्बर हॅज सॉट गॉड. इव्हन बार्बर, नाभी काम करणारा जो व्यक्ती आहे तो सुद्धा देवाच्या शोधात आहे. ए वॉशर वुमन, कपडे धुण्याचं काम करणारी धोबी जातीचे लोक, ते सुद्धा देवाच्या शोधात आहे. अँड द कार्पेंटर, सुतार काम करणारे लोकसुद्धा देवाच्या शोधात आहे. कबीर हे सगळे उदाहरणं त्या काळामध्ये समाजामध्ये या विविध जातीच्या लोकांना विविध वैशिष्ट्यपूर्ण कामं करावे लागत होते आणि त्या कामांच्या नावानेच त्यांना आवाज दिला जात होता. त्यामुळे संत कबीरसुद्धा त्यांना त्याच नावाने आवाज देतात की ह्या सर्व विविध प्रकारच्या जाती ज्या त्यांच्या कामधंद्याहून पडलेल्या आहे, ह्या सगळे विविध लोक आपापलं काम करत असताना ते सुद्धा काय करत होते? ते सुद्धा सरतेशेवटी देवाच्या शोधात होते. हे सगळे लोक आपापलं विविध वैशिष्ट्यपूर्ण काम करत असताना सातत्याने देवाचा शोध घेत होते. इवन रविदास वॉज ए सीकर आफ्टर गॉड. एक रविदास नावाचा पोएट होऊन गेला. रविदास वॉज एन इंडियन मिस्टिक सेंट पोएट अँड मेजर फिगर ऑफ द भक्ती मुवमेंट. ऑल्सो नोन ॲज रविदास. ही लिव्ड समटाईम बिटवीन द 14th and 16th centuries. He is believed to have been born into the leather working Chamar community, an untouchable caste. आता रविदास नावाचे जे संत होऊन गेले हे चांभार जातीचे होते असं म्हटलं जातं आणि ह्या समाजाला त्या काळामध्ये अनटचेबल मानलं जायचं. भारतामध्ये ही जी 18 पगड जातीची व्यवस्था आणि अस्पृश्यता होती, हा एक फार मोठा कलंक समाजावर होता. त्यामुळे अनेक लोकांना, अनेक समाजाला खूप त्रास सहन करावा लागला आणि सर्व समाजसुधारकांनी, सर्व राजकीय नेत्यांनी, आपल्या स्वातंत्र्यपूर्व काळामधले नेत्यांनी ही जातीव्यवस्था किंवा ही अस्पृश्यता नष्ट व्हावी म्हणून जबरदस्त प्रयत्न केले. गांधीजींनी तर अस्पृश्यतेच्या विरोधात आंदोलनच केलं होतं आणि त्यामुळे आज आपल्या देशामध्ये अस्पृश्यता किंवा उच्च नीच जाती, धर्म हा भेदभाव राहिलेला नाही आहे. आज सगळेजण समान आहेत. पण संत कबीरांच्या काळामध्ये मात्र असं नव्हतं. समाज हा वेगवेगळ्या जातींमध्ये वाटला गेला होता आणि ह्या जाती या प्रत्येक समाजाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांवरून निर्माण झालेल्या होत्या आणि त्यामुळे कवी असं म्हणतात आहे की हे विविध काम करणारे लोकसुद्धा देवाचा शोध घेतात. मग त्यामुळे संतसुद्धा देवाचा शोध घेत आहेत. तर म्हणून संताची जात विचारण्यात अर्थ नाही, कारण सर्व जातीच्या लोकांचा सरतेशेवटी एकच ध्येय आहे, ते म्हणजे देवाचा शोध घेणे, देवापर्यंत पोचणे. इव्हन रविदास वॉज ए सीकर आफ्टर गॉड. द ग्रेट सेंट रविदास हे चांभार समाजामधले असून सुद्धा ते कसे होते? अतिशय मोठे संत होते, अतिशय मोठे संत कवी होते. म्हणजे असं काही नाही आहे हे की कोणीही व्यक्ती देवाचा शोध घेऊ शकते, कोणतीही व्यक्ती आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती करू शकते. देवाच्या नजरेमध्ये सगळेजण समान आहेत, संतांच्या नजरेमध्ये सगळेजण समान आहेत. द ऋषी स्वप्च्या वॉज ए टॅनर बाय कास्ट. आणि ऋषी स्वप्च्या नावाचे सुद्धा पुन्हा एक ग्रेट सेंट होऊन गेले. भारत ही संतांची भूमी आहे. संपूर्ण भारतामध्ये विविध जाती धर्मातून खूप मोठे मोठे संत होऊन गेले आणि ह्या सगळ्या संत लोकांनी समाज सुधारण्याचं फार मोठं काम केलं. ऋषी स्वप्च्या वॉज ए टॅनर बाय कास्ट. टॅनर म्हणजे
मृत जनावरांचे कातडे स्वच्छ करून त्यांच्यावर काम करून ही स्किन जी असते याचं चामडं बनवण्याचं काम करणारे जे लोक असतात त्यांना टॅनर असं म्हणतात. तर टॅनर समाजाचे होते ऋषी स्वपच्या, पण त्यामुळे त्यांच्या जातीमुळे त्यांच्या ऋषित्वावर, त्यांच्या आध्यात्मिक उन्नतीवर कोणताही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला नाही. ते अतिशय मोठे संत होऊन गेले. त्यांनी अतिशय चांगली शिकवण समाजाला दिली आणि देवाच्या दृष्टीने सुद्धा ते तेवढेच प्रिय होते की जेवढे इतर लोक असतात. त्यामुळे जातीमुळे आपण एकमेकांमध्ये भेदभाव केला नाही पाहिजे आणि कोणत्याही संताला तो कोणत्या जातीचा या नजरेतून, या दृष्टीने आपण पाहिलं नाही पाहिजे, असं संत कबीर आपल्याला सांगत आहेत. हिंदूज अँड मुस्लिम्स अलाइक हॅव अचीव्ड दॅट एंड वेअर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन. कवी असं म्हणतात की हिंदू आणि मुसलमान हे जे दोन धर्म आपल्या देशामध्ये, अनेक धर्म आहेत, पण हे जे दोन धर्म प्रामुख्याने त्या काळात दिसत होते, या हिंदू आणि मुसलमान या दोन्ही धर्मातल्या लोकांनी काय केलेलं आहे की संतत्वाला पोचलेले आहे. या दोन्ही धर्मांमध्ये अनेक मोठे मोठे साधू संत होऊन गेले आहे आणि ते कवीसुद्धा होते. अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या आहे, अनेक चांगल्या सुधारणा त्यांनी घडवून आणल्या, लोकांना सुधारण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला आणि या दोन्ही धर्मांमध्ये मोठे मोठे संत होऊन गेले. आणि त्यामुळे आपण असं म्हणू शकत नाही की याच धर्मातले संत चांगले, त्याच धर्माचा संत चांगला, किंवा संताचा धर्म कोणता, त्याची जात कोणती, हे विचारणं चूक आहे, हे विचारणं अतिशय मोठा गुन्हा आहे, असं संत कबीर म्हणतात. आणि दे बोथ हॅव अचीव्ड दॅट एंड व्हेअर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन. आणि या दोन्ही धर्मातल्या संतांनी सरते शेवटी ते मोक्षपदालाच गेले आहे, देवत्वाला ते प्राप्त झालेले आहे, अशा ठिकाणी पोचले. देवाजवळ तो कोणाचाही भेदभाव नाही आहे, सगळेजण समान आहेत. त्यामुळे संत कबीर असं म्हणतात की ह्या विविध 18 पगड जातींमधून आपण एकमेकांमध्ये भेदभाव करणं हे अतिशय चूक आहे. आणि जे संत आहेत या संतांची तर जात आपण विचारायलाच नको, कारण हे सगळे संत देवाच्या शोधात असतात आणि ते देवत्वाला पोचतात. सगळे संत समाजाचं भलं व्हावं याच्यासाठी काम करतात, समाज सुधारण्याचा प्रयत्न करतात, सगळ्या लोकांचं चांगलंच ते चिंतत असतात. त्यामुळे संताला आपण संत या नजरेनेच पाहिलं पाहिजे, अशी शिकवण कवी कबीर या कवितेमधून आपल्याला देत आहेत.